إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن واهدنا بهدي القرآن. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk menyambung lagi tafsiran surah Az-Zumar, dan pada malam ini insya-Allah kita akan habiskan tafsiran surah Az-Zumar ini. Dan kita berada pada ayat yang ke-53 pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Baik, pada malam ini kita agak panjang sikit tapi tak apalah, kita nak habiskan surah Az-Zumar ini untuk kita baca supaya pada bulan hadapan kita dapat meneruskan surah yang lain. Ayat yang ke-53 pada malam ini surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menyebut, dan ayat ini adalah ayat irja' dia panggil, ayat untuk orang yang putus asa. Kerana sifat manusia ni dia ada putus asa dengan Allah. Dia tak boleh nak pergi, dia mesti ada. Sebab apa? Baik, ayat 53, 54. Ada orang ni dia rasa bahawa banyak kesalahan yang melampau yang menyebabkan dia putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala nak bagi pada dia. Itu rahmat pengampunan. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku, asrafu ala anfusihim, yang putus asa dengan rahmat Allah. Asrafu ala anfusihim ni yang melampaui batas terhadap diri mereka. Asrafu di sini maknanya kesalahan yang melampau, makna syirik pada Allah. Beritahu kepada orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat tu, sehingga rasa nak balik pada Allah ni Tuhan tak ampun, rasa gitu. Perkataan pertama yang Allah sebut, dah tak ada ayat dalam Quran ni melainkan beri semangat supaya jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, Tuhan sebut, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah maksud dia apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala nak mengampunkan kamu, kerana innallah, Allah ni yaghfirudz dzunub jami'a, aku boleh ampun semua segala dosa manusia kecuali orang tu tak mau bertaubat dengan Allah Ta'ala. Tuhan nak ampun macam mana? Aku boleh ampun semua dosa manusia yang minta ampun dengan aku. Tuhan boleh ampun. Jadi tak ada pasal lah manusia nak putus asa dengan rahmat Allah. Dia rasa Tuhan ni tak sayang ke dia, dia rasa Tuhan ni tak elok, dia rasa Tuhan ni tak sayang, dia rasa Tuhan ni tak jaga dia, Tuhan ni tak pelihara ke dia. Tak ada sebab untuk putus asa dengan rahmat Allah. Kerana innallah Al-Ghafurur Rahim, Tuhan sebut dua. Ghafur, Allah Ta'ala guna sifat maha pengampun, Rahim amat mengasihani, iaitu aku hapus dosa kamu dan aku tak sebut lagi. Rahim ni maknanya mengasihani, maknanya aku tak ungkit dosa kamu akhirat, dengan sebab satu benda je, iaitu kamu minta ampun dengan aku. Ini Tuhan sebut. Baik, sebab apa terjadinya putus asa dengan rahmat Allah ni? Sebab tak kenal Allah. Itu nombor satu. Kalau dia kenal Allah Ta'ala ni Al-Ghafurur Rahim, dia tak putus asa. Kalau dia kenal Allah Ta'ala ni Al-Ghafurur Rahim, mengampun dosa bagi orang yang minta dengan dia, dan Ar-Rahim maha mengasihani, dia tak putus asa. Dia tak kecewa dengan dunia. Kecewa dengan dunia ni adalah godaan syaitan pada kita. Syaitan nak goda kita supaya kecewa. Dok rasa habis dah kita, habis dah, tak ada dah, Tuhan tak ampun dah dosa kita. Baik,
Lepas daripada tu ayat 54 Allah Ta'ala sebut obat penyakit putus asa. Putus asa ni penyakit. Obat dia ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ayat 54, 55 tu semua obat dia. Yang pertama, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kamu kembalilah kepada Tuhan kamu dengan bertaubat kepada Allah. Sebab Al-Ghafur tadi, Tuhan Maha Pengampun. Wa aslimulah, dan kamu serahlah diri kamu bulat-bulat pada Allah. Yang pertama bertaubat, balik kembali kepada Allah, makna tinggal syirik, dan berserah diri pada Allah dengan makna terima takdir Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita, benda yang tidak berkenan dengan hati kita, kita tidak mahu, tapi Tuhan bagi. Itu orang panggil qadarullah. Ada benda yang kita usahanya nak jadi begini, tiba-tiba tak jadi begitu, jadi lagu lain. Itu orang panggil takdir Allah. Dua benda yang wa anibu ila rabbikum, balik pada Allah, wa aslimulah, serah diri pada Allah Ta'ala, merupakan ubat yang pertama untuk penyakit putus asa. Kenapa? Min qabli an ya'tiyahum al-'adab, sebelum mari azab pada kamu, sebelum datang azab, yang mana pada ketika itu kamu tidak lagi diberi pertolongan. Sesudah ditimpa azab kepada kamu, kamu tidak akan ditolong lagi. Adakah kamu rela, wahai manusia, mati dalam azab, matilah putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, daripada kamu matilah kadang beriman dan mendapat keampunan daripada Allah? Kamu duk fikir dosa kamu banyak, mati gitu, mikir dosa banyak, tak sempat nak bertaubat. Kamu rela duk gitu daripada kamu ni, wa anibu ila rabbikum, mutaubat dengan Allah, wa aslimulah, dan serah diri pada Allah. Ayat 54, ayat 55, ayat 55 perkara yang kedua dia sebut. Perkara yang kedua yang merupakan dalil wahyi daripada Allah Ta'ala, supaya wattabi'u ahsana ma unzila ilaik, balik kembali kepada Allah tadi. Yang pertama, yang kedua, ikutilah yang terbaik, ikutilah ahsana ma unzila ilaik, yang baik yang aku turunkan kepada kamu sebagai panduan hidup, iaitu kitabullah, Al-Quran. Daripada siapa? Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Serah diri pada Allah, bertaubat dengan Allah, terima takdir Allah, ikut Quran. Ini obat bagi orang putus asa. Turutlah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan panduan yang betul. Dan ini merupakan salah satu daripada benda yang aku nak berobat jiwa kamu yang putus asa ni, wahai manusia. Lalu orang yang cari benda daripada Quran nak mengobat jiwa yang putus asa ni, dia tak akan jumpa obat dia kecuali dengan Quran, kecuali dengan ittabi'u ahsana ma unzila ilaik. Kamu kena turut apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada kamu, itu Al-Quran. Bermakna tukar daripada syirik balik pada tauhid, daripada bid'ah balik pada sunnah, baru hilang putus asa dengan rahmat Allah. Jadi sungguh obat Quran ini jadi. Min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum azab mari ke depan kamu ni. Lalu kamu mulakan hidup kamu dengan cara wahyu lah. Kamu undur balik sebelum mari baghtatan, azab yang tiba-tiba, yang mengejut. Azab yang mengejut di sini iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mati ke, tak sempat bertaubat, mari azab, summala wa antum la tash'urun, dalam keadaan kamu tidak sedar benda tu. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita supaya ikut Quran sebelum mari azab. Kerana apabila kamu mari azab di atas putus asa kamu tadi, nak tanggung tak boleh lah, matilah keadaan celaka lah dengan azab Allah Ta'ala ni. Tengok Quran, dia kait kita ni. Allahu Akbar. Sebab apa manusia ni boleh buat syirik dan dia tak rasa benda tu azab? Sebab apa?
Sebab dia tahu bahawa benda dia buat tu bagi dia tidak syirik. Bila orang datangkan dalil, dia lawan dalil. Orang lagu ni sampai ke mati pun tak akan jumpa kebenaran, sebab dia lawan. Sebab dia lawan. Mana-mana orang yang lawan Islam ni zaman Nabi SAW bersifat lawan Islam apabila mari je benda betul, memang keadaan dirinya dengan rahmat dan kasih sayang Allah dia Tuhan boleh beri hidayah ke dia. Tapi ramai hak lawan, hak sekat Nabi ni, habis kesudahannya tidak baik, kerana jiwa dia tu tak mahu terima benda betul. Baik, ayat 56. Ayat 56 ni dia panggil takhwif ukhrawi, ancaman akhirat. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Penyesalan orang-orang kafir yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. 56 sampai 59. Penyesalan dia itu antakula nafsun ya hasrata. Dia perintah demikian supaya jangan seorang menyesal dengan berkata sesungguhnya besar sesalan dan kecewa kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah Ta'ala. Dia cuai ke alama farratu fi jambillah, makna aku cuai dengan perintah Allah, dan pada hari ini aku menjadi orangnya wa in kuntum minas sakhirin. Sakhirin ni makna orang yang memperolok-olokkan. Sakhirin ni orang yang tidak ambil peduli pada agama Allah. Dia kata apa? Celaka dan kecewalah aku hari ni, tak patut sikap nak kecewa akhirat. Sepatutnya benda tu kena selesai atas muka dunia. Sebab apa? Sebab dia tidak mahu wahyu Allah Ta'ala, dia tidak mahu Quran, dia tidak mahu hiduplah perintah Allah Ta'ala. Dia kata sesalah aku. Jiwa yang menyesal atas muka dunia, dia rasa selesai, tak rasa selesai. Tak akhirat ni rasa menyesal. Pertama 57, au taqula law anna Allah hadani. Dia kata pula kalau Allah Ta'ala beri hidayah pada aku, dia kata kalau hidayah Allah ni ada, sedangkan hidayah tu bagi atas muka dunia, atas usaha dia lagi, dia berkata kalau kiranya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada aku, la ilaha illallah, Tuhan bagi dah petunjuk ke dia tu atas muka dunia tu, cuma dia tolak, dia tak mahu petunjuk daripada Allah. Tentu aku telah menjadi daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala bagi petunjuk dah, hidayah Allah Ta'ala bagi, sedangkan hidayah tu atas usaha dia. Allah Ta'ala bagi Quran bagi Nabi, Allah Ta'ala bagi Quran bagi Nabi, suruh ikut, tapi dia lawan. Bermakna usaha dia lawan, usaha dia yang menolak hidayah. Allah Ta'ala bagi hidayah, boleh faham tu? Allah Ta'ala bagi, ada Quran, ada Nabi tu, Tuhan bagi hidayah, tapi usaha dia yang menolak hidayah. Lalu akhirat dia rasa menyesal. Perkataan-perkataan begini ni semua kita akan dengar di hari akhirat. Jadilah kita orang yang mendengar sahajalah, jangan jadi orang yang berkata. Sebab hak kata begini ni ahli neraka ni. Satu lagi 58 dia sebut penyesalan dia. Dia kata au taqula hina tara al'adzab law anna li karratan fa akuna minal khasirin minal muhsinin. Atau berkata semasa dia melihat azab tu, kalau kiranya aku dapat kembali ke dunia, nak balik ke dunia semula. Allahu Akbar. Nak balik ke dunia semula. Pada atas muka dunia dia lah orang yang tidak mengikut perintah Allah, tak melakukan amalan, mempersendakan secara lisan dia. Hari ini nak jadi baik, nescaya menjadi aku dari orang-orang yang mengerjakan kebajikan, muhsinin. Dia kata jadi orang baik lah saya. Dia kata tu dia nak jadi orang baik lah. Nah, akhirat setelah melihat azab. Apa kata Allah ayat 59? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut pada ayat 59. Cuba tengok Tuhan kata apa. Allah Ta'ala kata bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Ini sebab dia kata-kata tersebut ditolak.
Hak dia autakula nafsun ya hasrata, celakalah aku, ruginya aku kalau duk main dengan kalau dah akhirat ni. Nah, duk main dengan kalau. Tuhan kata dak, bahkan telah pun datang kepada kamu ayat-ayat petunjuk melalui rasul aku. Qad ja'atka ayati, cuma kamunya fakadzabta biha. Mu ni yang membohongi ayat Allah. Lepas tu satu sombong ayat Allah, fakadzabta biha wastakbar, lah kamu engkar. Membohongi ayat Allah satu, lepas tu kamu engkar. Hujah ada, dalil ada terang-terang. Wa kuntu minal kafirin. Allah Ta'ala kata dah, engkau menjadi dirimu daripada golongan kafir. Mu hak buat dirimu kafir, Allah Ta'ala kata. Tidak aku yang tak beri hidayah pada kamu. Tidak hidayah tu mari dekatmu dengan rasul, dengan kitab, kenapa kamu tak ambil? Hari ni baru nak balik semula ke dunia. Dunia ada apa dah? Tok Guru habis mati dah. Kawan-kawan kamu ada mengaji pun habis dah. Tak mau ke dunia bagi dalil, bagi kitab, tak mau guna dalil, dia ikut hawa nafsu. Allah. Parok juga Tuhan torture kita ni tak? Teruk juga. Torture orang panggil ni. Nak main dengan akal fikiran kita, jangan dia menyesal akhirat. Ayat yang ke-60, orang mendustakan ayat Allah, dia kata Allah mempunyai anak dan sekutu ni, wajah dia hitam pekat. Sebab apa Tuhan sebut wajah ni? Sebab muka lah orang paling jaga sekali. Letak macam-macam ubat, Fair and Lovely, apa dia lagi obat-obat hak jenis nak cerah muka kulit tu, habis ratus-ratus ribu, maksud jadi muda, serapak muda. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, yang menyatakan kesedihan pada hari itu. Hak dia sebut tadi, muka mereka hitam legam, hitam pekat muka dia. Bukankah Allah diketahui neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang yang sombong. Maswal lil mutakabbirin, orang sombong tak mau terima ayat Allah tadi, ada benda lain, neraka saja bagi dia. Kadzabu 'ala Allah, maksud mengadakan wakil bagi Allah. Kalau kita tengok ayat tu orang yang lil mutakabbirin, orang yang takabbur, dan dia ni sebab apa? Kadzabu 'ala Allah wujuhahum. Orang ni mendustakan ayat Allah. Dusta di sini kata dalam tafsir Jalalain, iaitu mengadakan wakil bagi Allah. Boleh faham ni? Hak kita sebut tu, na'budu dia tu bukan pada Allah semata-mata, dia adakan wakil. Itu kata tafsir Jalalain, termasuklah kadzabu 'ala Allah, membohongi Allah Ta'ala. Hitam pekat muka dia. Ayat 61 Tuhan sebut tabsyir, berita gembira sikit Tuhan bagi. Wa nunajjillahu alladhina taqaw, dan sebaliknya, kalau tadi orang jahat ni orang baik, akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dan maksiat. Takwa dalam ayat ni maksudnya orang yang boleh menjauhkan perkara syirik dan maksiat serta meninggalkan khurafat dan bid'ah. Tu maksud dia. Kerana dia duduk cerita bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, dia boleh tinggal khurafat dengan bid'ah. Jadi orang yang sebaliknya Allah Ta'ala selamat, orang bertakwa, hak jauh daripada perbuatan syirik, khurafat, maksiat ni, dengan mereka memperolehi kemenangan besar dan keredaan Allah Ta'ala. Apa dia kemenangan besar? Dan mereka tidak disentuh sesuatu yang buruk. La yamassuhu musu, maknanya sikit benda, sentuh dengan sikit, susah pun tidak, dan tidak akan berduka cita. Walahum yahzanun, tidak akan berduka cita. Kalau atas muka dunia mula sedih dengan sebab dia beriman pada Allah, orang ejek dia, orang hina dia, orang buat macam-macam pada dia, tak ada bimbang, akhirat tak ada bimbang bagi dia. Kenapa? Dia tidak akan disentuh dengan kesusahan, dan mereka tidak akan bersedih lagi. Ayat 62, Allah Ta'ala sebut ayat 62 ni dalil berkenaan dengan Allahu khaliqu kulli syai', iaitu dalil akli yang ketujuh. Allah Ta'ala berfirman, Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia yang mentadbir segala urusan, dia sahajalah yang mengurus urusan pemberaharaan langit dan bumi itu. Allah Ta'ala yang serta menguasai segala-galanya.
tak perlu kena wakil nak minta dengan Allah Ta'ala, tak perlu orang tengah, tak perlu apa, tak perlu roh, wali, nabi ke jin, malaikat, tak perlu. Sebab apa? Tuhan berkuasa. Tuhan boleh buat dari dia. Tuhan boleh buat, dan Allah Ta'ala buat malaikat tu bukan suruh bantu dia, tidak, tapi nak suruh tengok kekuasaan dan kehebatan dia. Bukan makna Allah Ta'ala ni buat malaikat pakat bantu. Malaikat Allah Ta'ala tak perlu pada pembantu, kerana dia menciptakan sesuatu dan dia tahu macam mana nak menguruskan. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dalil akli lagi, dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit serta bumi. Ada orang boleh mengaku, ada orang yang percaya demikian, beruntunglah dia. Walladzina kafaru, tapi orang-orang kafir, orang tak percaya, ingkar dengan ayat keterangan dan bukti Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia, ulaika humul khasirun, mereka rugi tu serugi-ruginya, mereka rugi serugi-ruginya. Kerana apa? Kerana mereka telah berada dalam keadaan yang tidak percaya pada Allah Ta'ala, yang mereka boleh fikir dengan akal mereka siapa yang patut mereka sembah, siapa yang patut mereka abdikan diri, na'budu mereka tu pada siapa, sepatutnya hanya pada Allah, tapi tidak. Rugilah mereka serugi-ruginya kerana dapat neraka. Ayat 64 Allah Ta'ala sebut ulangan kepada dakwa dia, kepada kecaman. Itu Allah Ta'ala berfirman, qul afa ghairallah ta'muruni, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain daripada Allah? Sebut wahai Muhammad, wahai orang yang jahil tentang wahyu. Musyrikin Mekah dia tawar pada Nabi lah supaya sembahlah, ikuti ajaran dia juga. Maka adakah wahai Muhammad mu kata pada dia, jawapan yang aku nak bagi itu sudah jelas, dalil terang nyata, yang demikian aku bagi pada kamu, dengan dalil akli, dengan dalil nakli, dengan apa semua dah aku bagi. Patutkah kamu menyuruh aku sembah, memuji yang lain daripada Allah? Ya orang jahil, nak suruh aku puji benda lain lah, keadaan dalil itu ada. Jaga baik-baik ni perangai orang jahil ni. Dalil ada tak mau ikut dalil ni dah, perangai orang jahil ni. Dalil ada tak mau ikut dalil, nak ikut hawa nafsu juga dalam mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Benda-benda sunnah ada, dia buat benda bid'ah juga. Buat apa? Syok, buat benda bid'ah ni syok. Tu semua orang jahil belaka tu. Allah minta kita jauh daripada jahil. Ayat 65 Tuhan sebut. Ayat ni mudah-mudah faham je, mudah-mudah je kita faham. Dalil akli yang ke-6, 65 hingga 66, yang manusia boleh fikir juga. Apa kata Allah Ta'ala? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzi, dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kemudian kepada nabi-nabi yang terdahulu. Soal tauhid, memuji Allah Ta'ala ni soal yang sama. Apa yang Nabi sebut dan apa yang disebut oleh nabi-nabi terdahulu. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, iaitu la in asyraqta la yahbatanna amalu, demi sungguhnya jika engkau sendiri wahai Muhammad, engkau sendiri pun yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, aku ambil balik ilmu kamu. Maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut di sini, syirik tak kira orang, dia boleh masuk belaka. Kalau kamu tu sendiri Muhammad bahasa berkenan dengan nak sembah Tuhan Mekah ni, orang Mekah ni, kalau kamu sendiri pun syirik, gugur ilmu yang aku bagi pada kamu. Kalau ni dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi sama dengan rugi dia juga. Semimbang. Sebab apa? Manusia ni memang mudah tergelincir untuk jadi syirik pada Allah. Kalau kamu Muhammad gitu juga, kamu juga rugi. Keistimewaan aku bagi pada kamu, aku lucuk kembali, maknanya begitu. Ayat nombor 66 juga dalil, iaitu balillah, jangan menyembah saya daripada yang lain, yakni jangan menyembahkan apabila beribadah, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata. Balillah fa'bud, kena faham tu, Allah sahaja, jangan ada benda lain. Fa'bud tempat na'budu, wa kuntum minasyakirin, dan menyembah Allah ni dah hendaklah engkau menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Orang-orang bersyukur di sini maknanya bersyukur di atas Allah Ta'ala bagi nikmat ni, syukur di atas amalan. Tanda kita bersyukur ni itu amalan yang kita buat ni adalah tanda kita bersyukur pada Allah. Orang tak buat amal, tanda tak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Tak amal ibadah pada Allah, tanda tak bersyukur dengan Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Kemudian ayat 67, Zajrun, wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan cara menghormati yang sewajibnya diberikan kepada Allah, iaitu
na'budu wa nasta'in. Orang musyrikin tak hargai Allah, makna gitu. Tuhan duk beri makan ke dia tu, duk beri apa tu, mereka seru benda lain juga. Mereka seru Allah, tetapi mereka seru Allah pada masa-masa tertentu sahaja. Masa bila? Masa tadi Tuhan sebut tu, masa dia sakit, masa kita baca kemarin lah, masa dia susah, orang cari Allah Ta'ala lah. Tapi masa senang tak cari Allah. Begitu pun orang musyrikin rupanya. Allahu Akbar. Yaumal qiyamah wal arda wa ma qadarullah haqqa qadrih wal arda jami'an. Dan sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat ni, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kekuasaan Allah, matuyatin biyaminih, dalam kekuasaannya, dalam tangan kanannya. Ni bising pula sebut tangan kanan ni. Tak. Macam mana pula Tuhan ada tangan kanan yang layak bagi Allah Ta'ala? Lapisan bumi dalam kanannya, lapisan langit dalam kanannya. Wassamawatu matwiyatin biyaminih. Dan langit dah tergolong dalam kekuasaan kanannya. Lagu mana kanan kiri Tuhan ni, kita serah pada Allah lah. Kita tak sudah faham lah terjemuh benda ada depan mata. Ya, kanan pula Tuhan ada tangan kanan, tangan kiri pula, sama macam manusia pula. Mikir buat apa benda lagu tu. Mikir syaitan pun masuk, syaitan kata sudah dah, mu perlu jadi Tuhan juga, mu sama je Tuhan ni, ada tangan, ada kanan, ada kiri. Tak perlu fikir, tak perlu. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci ia daripada, tertinggi keadaannya daripada apa yang boleh menyengutukan dia. Baik, Subhanah, mana maha suci daripada fahaman syirik Allah Ta'ala yang berkongsi kuasa, ataupun ada benda-benda yang Tuhan turun kuasa pada dia, minta dengan dia, tak ada. Tuhan tak mempunyai wakil nak minta na'budu wa nasta'in, hanya pada Allah Ta'ala. Baik, ayat 68. Wa nufikha fis sur, ditiup sekali yang pertama ni lah. Ini sekali yang pertama. Wa nufikha fis sur, tiup sekali yang pertama. Fasa'iqa man fis samawat, pada waktu itu mati makhluk-makhluk, ada langit, ada bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati itu kemudian. Kata ulama tafsirnya siapa dia? Malaikat Israfil. Dalam ayat lain pun Allah Ta'ala kata mut enta, mati kamu wahai Israfil. Dia pun kena mati juga. Kemudian Tuhan bangkitkan dia untuk tiup sangkakala yang kedua. Tapi dia pun rasa mati juga. Sebenarnya tidak ada orang yang tak rasa mati, hatta malaikat lah, hari kiamat. Semua. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah aja. Allah yang mati, termasuk Israfil. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, ditiup sekali yang kedua, bangun balik. Maka dengan serta-merta bangun, berdiri, menunggu kesudahan masing-masing macam mana. Allah, lama pula berdiri. Bukan sekejap-sekejap dah, berdiri lama ni, berdiri lama. Dalam keadaan berdiri lama tu, Allah Ta'ala sebut ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Terjemahan Allah Ta'ala sebut diterangi, kata Allah akan bersinar terang benderang bumi akhirat dengan cahaya Tuhannya. Maknanya Tuhan menzahirkan dirinya, Tuhan menzahirkan diri dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Wallahu a'lam, kita tunggu akhirat. Dan akan diberikan kitab Allah, wa wudi'al kitab, diberi kitab. Ada terjemahan pertama, diberikan kitab amalan. Daripada akhir balik siapa mati, dipanggil Nabi, panggil segala saksi, malaikat-malaikat, dan semua yang menjadi saksi untuk menghakim, untuk mengurus kehakiman seseorang. Tafsir yang pertama. Terjemahan yang kedua, iaitu didatangi kitab wahyu nabi-nabi masing-masing. Bawa mari Quran, bawa mari Taurat, bawa mari Zabur, bawa mari juga nabi-nabi yang menjadi saksi, syuhada, semua sekali
Diberi kita amal itu, nabi-nabi, saksi-saksi, malaikat-malaikat dijadikan antara mereka, dihukum dengan adil, sedang mereka tidak dikurangkan balasan walaupun sedikit pun, tak kurang. Apa yang mereka dapat begitu, begitulah mereka dapat. Dua terjemahan. Sama ada kitab itu kitab kita, amalan kita, ataupun kitab itu kitab wahyu Allah Ta'ala, Quran dan kitab-kitab yang lain. Ufiyat kullu nafsi, ayat nombor 70. Allah Ta'ala sebut diberi balasan semua, sempurnakan bagi tiap-tiap seorang balasan apa yang dikerjakan. Wa huwa a'lamu bima yaf'al. Allah amat tahu dah. Allah amat tahu. A'lam, amat tahu. Allah tahu, ya tahu sungguh akan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat di atas muka dunia itu. Ayat nombor 71. Diri lama begitu, ada golongan macam mana dari diterima suratan amal, dibicara macam mana kira-kira manusia ni berpecah pada dua golongan. Dia tak jadi tiga, jadi dua saja. Yang pertama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dak orang kafir dihalau macam orang halau lembu tu ke neraka jahannam. Allahu akbar. Berpasukan banyak ni, kafaru ila jahannam zumara, ramai orang kafir masuk neraka. Syirik na'budunya, syirik nasta'innya, syirik macam-macam, puja kuburnya, puja capal ke, puja apa ke, habis ni. Masuk golongan syirik, habis tu hamba ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga siapa dapat pintu neraka kena tunggu pula pintu neraka tu buka. Tunggu lama macam mana, wallahu alam lah. Ya Allah, terbuka pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, kata hak jaga neraka tu, dia kata, alam ya'tikum rusulun minkum. Allahu akbar. Dia tanya kawan tu, bukankah telah datang kepada kamu rasul dulu daripada kalangan kamu sendiri? Yatsluna alaikum, dia guna perkataan yatsluna alaikum, tak ada tinggal satu baris pun, tak ada tinggal satu benda pun pada kamu kecuali semua dia baca, tak ada hak tinggal. Tu makna dia. Yatsluna alaikum, tak ada tinggal satu baris, dan tak ada mereka-reka pun Nabi itu semua daripada Allah Ta'ala. Ayati rabbikum, tanda-tanda kekuasaan yang kamu hanya patut iyyaka na'budu wa nasta'in, hanya pada Allah sahaja. Ayunzirunakum liqa, dan memperingati, beri warning, inzar dia panggil, beri warning kepada kamu, liqa yaumikum hadha, ni hari-hari temu ni, hari akhirat ni. Dia beri warning dah kamu dulu, tak boleh macam ni, kena neraka, buat begini masuk neraka. Dan neraka ni begini hak mu mari ni, tak ada nabi ke sebut neraka pada kamu, tak ada ustaz ke mengajar pada kamu. Ya Allah, dia tanya pada kita. Jawab waktu qalu bala, dia kata ada datang. Qalu bala, ada. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Yakni mereka mengakui mereka ditimpa azab neraka disebabkan kekufuran dan pendustaan mereka pada Allah. Ngaku jugalah sekali. Tuhan tak cakap banyak orang begini. Tak ada cakap banyak. Tak ada layanan baik, tak ada. Tak ada tunggu sekejap dah, nak tengok rekod lama-lama ada ke tak syirik, tak ada. Rekod telah ada dengan Allah Ta'ala. Cuma nak buat keputusan je sekarang. Qila dukhulu abwaaba jahannam, masuk kamu pintu-pintu neraka hari ini. Lepas malaikat neraka dalam keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Ambil saya kopum, ambil saya kopum. Yang paling teruknya khalidina fiha, neraka dengan gerang-gerang aku nak bagi pada kamu. Nak nombor berapa? Luk nombor berapa, tanah nombor berapa, bilik nombor berapa, tak payah sewa-sewa, kekal. Kita faham khalidina fiha sini ni syirik ni. Sebab syirik kekal neraka ni. Na'budu dia bukan pada Allah, nasta'in dia bukan pada Allah, jadi kekal ni. Fabi'sa maswal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat bagi orang sombong takbur. Neraka jahannam ni lah hak layak bagi kamu, hak sombong, hak tamu pada ayat Allah Ta'ala, hak tolak Nabi Allah, hak tamu buat benda sunnah,
hak buat benda khurafat, puja bukan pada Allah Ta'ala, pergi puja kubur, na'budu wa nasta'in bukan pada Allah, ni tempat yang sepatut layak bagi kamu. Allah, macam mana orang baik pula lagi? Mana orang baik ni? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, Tuhan kata, dan orang yang baik dibawa mereka ke syurga, tak dihalau, sama-sama siqa je. Tengok ayat tu tak? Wasiqal ladzina kafaru, ni wasiqal ladzina nattaqaw rabbahum, walaupun sama-sama siq, sama-sama dibawa, itu kita panggil dihalau, orang ni kita panggil dibawa. Orang yang bawa kita ni bermakna penghormatan juga bagi kita. Kita orang bawa tak? Penghormatan juga. Ni dihalau, macam halal lembu, kupas kambing itu. Sampai depan pintu syurga. Banyak juga masuk syurga ni berpasukan, berpuak-puak beriman ni. Bukan berpuak-puak makna ada puak-puak, tak. Ada hak sedekahnya lebihnya, semayangnya lebihnya, ada atas muka dunia buat macam-macam lah. Masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab syurga ni bukan satu level, dia level lain-lain. Hak boleh berjiran dengan nabinya, macam-macam. Masuk syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Hak tadi tak ada waw tu, tak ada waw hak atas tu. Idza ja'uha futihat. Mana siapa dapat pintu neraka kena tunggu lama baru terbuka. Hak ni wa futihat, dan telah terbuka maknanya. Tunggu orang masuk je. Faqala lahum khazanatuha, kata hak jaga, Salamun alaikum, selamatlah pakcik, bahagialah kamu, lama duk tunggu sini ni, duk tunggu nama pakcik, duk kelip lama dah ni, pintu duk terbuka lama dah untuk pakcik ni, tunggu masa hari ni je. Tibtum, ucapan beruntung, sungguh beruntung. Tak ada lah benda hak beruntung pakcik hari ni, pakcik boleh syurga. Fadkhuluha, masuk pakcik, masuk, silakan. Khalidin, ada geran juga. Tak ada bunyi lagi hadis ke apa ke, orang ni masuk syurga tiba-tiba lempar masuk neraka balik. Sebab apa? Salah geran ataupun salah nama tak, tukar nombor IC ke macam-macam. Tidak. Allahu ahkamul hakimin, maha bijaksana Allah Ta'ala ni. Wa qalu alhamdulillah. Sedap ayat ni tuan-tuan, boleh jadi bacaan dalam semayang kita kalau boleh pakai hafal. Boleh pakai hafal pokok kita daripada ayat wasiqal ladzi atas tu, rasa macam memberi semangat pada kita untuk jauh daripada neraka dan nak masuk syurga Allah. Dia kata apa? Dia kata wa qalu alhamdulillah, tabsyir Allah Ta'ala bagi, serta berkata segala puji bagi Allah. Orang mukmin di atas muka dunia buatlah alhamdulillah sampai ke akhirat. Tertentu bagi orang yang mencapai janjinya kepada kami dan menjadikan kami mendapat apa ni orang panggil syurga ni, mendapat pusaka bumi syurga ini pada kami dengan dengan sehebat-hebatnya bagi pada kami ni. Wa awrathan al-ard natabawwa minal jannati, dan kami boleh mengambil tempat daripada syurga di mana sahaja kami suka, boleh duduk di mana sahaja. Maka Allah Ta'ala kata, maka pemberian yang amat wa ni'ma ajrul amilin, kami bagi ni sebenar-benar untuk orang yang beramal ikut Nabi, ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puas hati maknanya kami beramal ikut Quran, puas hati kami beramal ikut Nabi, gini balasan kami. Lepas tu ayat nombor akhir sekali 75, malaikat yang berada di sekeliling arash, Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan ayat ini dengan bagaimana penghiasapan amalan manusia. Dan pada hari itu malaikat berada di sekeliling arash, sabbihu, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, serta malaikat tersebut dihakimi dengan adil, serta mereka dihakimi dengan adil manusia ni, dan masing-masing bersyukur dengan keputusan, dengan mereka dapat syurga. Masing-masing boleh terima keputusan masing-masing. Orang syurga kata bersyukur apa yang mereka mendapat. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah. Dia kata segala puji bagi Allah, tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara, Rabbil alamin, sekian alam. Habis surah Az-Zumar kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan kita mentadabbur, dan saya tafsir lebih kurang ada tuan-tuan semua dengan merujuk beberapa buah tafsir. Jadi semua ayat-ayat ni berkaitan dengan na'budu wa nasta'in, kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah lah
lepas daripada habis kita panggil surah kita ini, kita akan sambunglah surah yang lain. Akan sambung surah yang lain, iaitu kalau bab berkat tu kita baca dah surah Al-Mulk. Tak, bab berkat dah kita baca surah Al-Mulk. Dan kita akan sambung lepas pada surah Maryam tu surah apa? Surah Taha ke surah apa dah? InsyaAllah kita baca surah Taha dan sampai surah Al-Kahfi kita baca dah, surah Maryam kita baca dah. Tu bahagian yang ketiga dalam Quran tu. Jadi kita mula dengan bahagian ketiga tu sampai habis bahagian yang ketiga dan masuk pada bahagian yang keempat memula pada surah Muhammad, surah Saba. Jadi kita baca ke belakang. Hak kita kuliah tafsir di Masjid Kampung Baru tu kita baca pada Baqarah sampai pada surah Kahfi. Hak sini baca surah Kahfi pun baca dah, Maryam pun baca dah. Apabila mari bulan puasa kita pun cepat sikit. Surah-surah tu kita buat lama sikit, 10 hari supaya benda tu cepat untuk kita dapat ambil manfaat insya-Allah. Wallahu alam. Surah apa yang nak baca lepas ni tuan-tuan boleh baliklah. Balik tengok banyak-banyak surah-surah lepas pada surah Maryam tu. Surah Taha ke surah apa dah. Tengok-tengok sikit tafsiran dia, makna dia apa, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.